Hi everyone, my name is John Lee and I'm the Country Director of Google Korea. I would like to thank you for joining our global back to school event called the Anywhere School 2020. This online event provides us with an opportunity to celebrate educators and explore the future of education with inspiring and thought-provoking keynote speakers and panelists. Around the world, the spread of COVID-19 has had a profound impact on our daily lives, our workplaces, and the society. The impact on education in particular cannot be understated. With school closures and the need to pivot quickly to remote online learning, the educational environment is going through unprecedented disruption. While many schools in Korea have now reopened, some schools are still having to repeatedly close and open again due to local circumstances. Amidst this crisis, schools and teachers in Korea have been tenaciously striving to leverage technology to help facilitate remote education and learning for students. Here at Google Korea, we're deeply inspired by these efforts, and we're committed to supporting schools, teachers, and the education sector in the area of online learning. There are a number of exciting initiatives and partnerships that Google has initiated to support schools and teachers in Korea. First of all, we're offering Google Classroom for free in an effort to help teachers and students organize assignments, boost collaboration, and foster better communications. And we're partnering with provincial and municipal education offices to train teachers across the nation on Google Classroom. In addition, we launched Teach from Home, our Korean website which contains a wealth of useful information and tools for remote learning. We're also offering Google Meet for free for everyone to facilitate remote learning, because we've seen how video meetings can keep us connected while we are apart and can bring valuable educational contents to students wherever they are. We also launched the YouTube Learning Hub, a great resource for discovering helpful learning contents on YouTube in a variety of categories. In May, we had an opportunity to host a virtual panel talk called Meet with Educators, where we were able to hear from experts, including teachers who are thinking about smart schooling opportunities, school commissioners who are creating innovative educational environments, as well as an innovator from our Google Educators group. The stories we've heard and the excitement we've experienced from educators across the nation have given us all the more reason to strengthen our commitment to education and online learning in Korea. At Google, we see so much potential around how technology and tools can help students thrive, learn, and grow. On a personal level, I've seen how technology has enabled my two young girls to continue to learn, grow, and interact with their teachers and classmates remotely despite the challenges of COVID-19. With the Anywhere School 2020 event, we'd like to go with you on this exciting journey to explore and shape the future of education. Thank you so much for attending this event. 안녕하십니까. 서울특별시 교육감 조희연입니다. 우리 서울교육청은 한국 정부의 코로나 방역 원칙을 그대로 학교 방역에 적용했습니다. 조속히 지역사고수습본부를 구성해서 일일 브리핑을 통해 정보를 투명하게 공개했습니다. 그리고 큰 가이드라인을 제시해서 학교가 각자의 상황에 맞는 개별화된 대응을 할 수 있는 틀을 제공하였습니다. 그럼에도 사회적 거리 두기를 실천하기 위해 초기에는 개학을 연기했습니다. 교육청은 서울시 및 25개 구청과 협력해서 서울의 교육 취약 학생 전원 단말기를 제공했고, 그 결과 서울의 모든 학생은 개인 단말기를 소지한 채로 원격 수업을 맞이할 수 있었습니다. 두 번째로 교육청은 집에서 해볼 다양한 콘텐츠와 수업 모형을 만들어서 공유했습니다. 세 번째, 마지막으로 가장 중요한 교원 역량 향상을 위해 노력했습니다. 이를 통해서 ICT에 능하지 못했던 교사도 동료 교사의 도움과 협력 속에서 원격 수업을 충실히 준비할 수 있었습니다. 더불어 특수학교 학생들을 대상으로 하는 별도 온라인 수업 콘텐츠를 개발해서 보급하였고, 문자 통역 및 점역 지원을 확대했습니다. 이러한 준비를 바탕으로 한국은 4월 9일부터 단계적인 온라인 개학을 통해서
원격 수업이라는 새로운 길을 개척하기 시작했습니다. 사실상 원격 수업 준비 기간은 2주밖에 되지 않았습니다. 이처럼 짧은 기간에도 불구하고 원격 수업이 안정된 길로 들어설 수 있었던 것은 교사, 교직원들의 헌신이 있었기에 가능했습니다. 우리 교육청은 학교가 수업, 생활지도, 방역에만 집중할 수 있도록 중단해도 되는 사업들, 오래 사용하지 않아도 되는 예산들, 그리고 학교에 보내지던 공문 중에서 정비할 것들을 과감하고 대대적으로 중단, 축소했습니다. 5월 6일을 기점으로 등교 수업과 원격 수업을 병행하는 혼합형 수업, 블렌디드 러닝의 길로 전환하였던 것입니다. 방역과 생활, 방역과 배움, 학업과 건강을 조화시키는 새로운 길을 시작하게 된 것입니다. 원격 수업 우수 사례를 공유하고 교사 맞춤형 연수를 실시하고 있고 학교 급별로 원격 수업 자료 공유 시스템을 구축하여 그것을 업데이트하고 있습니다. 코로나19 위기에서 등교하기 위해서는 선제적 방역이 필수적이었습니다. 그래서 전체 학생과 교직원에게 필터 교체형 마스크를 지원하고 열화상 카메라, 비접촉식 체온계를 지원하고 또 약 7,000명의 방역 인력을 지원하는 것을 통해서 학교 방역에 힘을 보탰습니다. 급식이 어떤 의미에서는 가장 위험합니다. 감염의 위험이 가장 큽니다. 그래서 급식으로 인한 감염 예방을 위해서 급식 대상 간의 거리두기, 급식 시간 및 급식 장소 분리에 중점을 두었습니다. 특별히 급식 공간에 가림막을 설치하기도 하고 각종 대체 인력 인건비를 지원하기도 하고 시간 단축을 위해서 간편식을 제공하기도 하고 필요할 때는 일회용품이 금지되어 있습니다마는 일회용품 사용까지를 허용하는 등의 조치를 취했습니다. 마지막으로 우리는 코로나와 싸우면서 인간, 사회, 문명에 대해서 새로운 성찰을 갖게 되었습니다. 특히 심화되는 학습 격차, 교육 격차가 여러 자료를 통해서 발견되고 있습니다. 여기서 원격 수업을 내시로 하고 어려운 학생들일수록 학습 동기를 유발하는 대책을 마련하는 것이 절실하고 그런 방향의 노력을 경주할 것입니다. 코로나 이후의 학교를 어떻게 미래지향적으로 바꾸어 갈 것인가 하는 고민을 마주해야 할 것 같습니다. 기존의 전원 출석에 바탕을 둔 학교 시스템을 전면적으로 개편해야 할 것 같습니다. 그리고 근대 대량 생산 방식의 표준화된 교육을 넘어서서 학생 한 사람 한 사람이 세상에 하나밖에 없는 오직 한 사람, only one으로 교육받는 학교를 만들어 가야 합니다. 우리는 앞으로 코로나와 함께 살아가는 위드 코로나 시대를 맞이할 것입니다. 학교도 이에 맞추어 달라져야 할 것입니다. 지금까지 길게 말씀드렸던 이러한 위기 극복의 여정이 여러분들에게 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 포천 이동중학교 체육교사 서광석입니다. 매치 기릿 광쌤이라고 불리기도 하고요. 저는 우리 아이들에게 지속되는 열정, 그릿이라는 역량을 길러주기 위해서 체육수업에 다양한 구글의 툴을 적용하고 있습니다. 이 자리에서 그 사례를 함께 나누고자 합니다. 사실 저는 몇 해 전부터 체육수업에서 디지털 환경을 연계한 수업을 진행하고 있었습니다. 체육은 기록이 중요한 과목인데 다양한 툴을 활용해서 우리 아이들과 소통하면서 체육 수업에 참여미를 심어주도록 노력하고 있습니다. 이 자리에서 더 많은 분들께 학교 그리고 체육 수업에 대한 이야기를 나눌 수 있게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 흔히 체육 수업을 온라인으로 진행하는 것이 어렵지 않느냐라는 말씀하시는데요.
사실 저는 2018년도부터 그거를 수업에 적용하면서 그것에 큰 도움을 받고 있습니다. 그때 그릿 또는 자기관리 역량 또는 창의적 문제 해결력, 다양한 역량을 어떻게 하면 학생들에게 길러주게 할 것인가를 통해서 수업을 디자인했었는데요. 아이들의 결과만을 평가하거나 타고난 재능을 평가하는 것이 아니라 아이들이 노력하는 모습, 아이들이 성실하게 하는 그 모습, 지속되는 열정을 발휘하는 그 모습을 체크하고 그 성장의 과정을 매시간 기록하고 체크했어요. 그랬더니 수업이 폭삭 망했어요. 네. 교사가 해야 될 게 너무 많았었던 거죠. 갈수록 지치게 되고 지속 가능하지가 못하게 됐어요. 그러다가 구글 클래스룸을 만나면서 극복할 수 있었습니다. 기록은 기억을 이긴다. 그리고 기록을 이긴다. 제가 기록에 대해서 좀 더 말씀드리고 싶은 이유는 체육이라는 과목이 지향하는 전인교육의 가치와 기록은 뗄래야 뗄 수 없기 때문입니다. 기록이란, 여기서 말하는 기록이란 그냥 단순하게 자신의 실적 또는 어떤 자신의 몇 초 또는 그런 것들을 말하는 것뿐만 아니라 열심히 레코드, 기록하고 적어 놓고 그거를 누적해서 반성하는 모습을 이야기합니다. 체육교사로서 제가 아이들에게 가르칠 수 있는 가장 기본적인 사항은 운동을 바르게 가르치는 것, 그리고 더 잘할 수 있는 방법을 가르치는 것, 그리고 그 과정을 함께 하는 것입니다. 아이들이 운동을 거듭할수록 기록을 향상되고 스스로의 기록을 조금씩 갱신해 나가는 것이 바로 체육에서 경험할 수 있는 성취감입니다. 그리고 이렇게 배운 도전 정신, 성취감을 생활 속에서 활용한 모습이 바로 전인교육의 일부분이라고 생각합니다. 아이들이 성장 일지를 꾸준히 기록하면서 발견하는 변화의 모습을 보며 교사로서 정말 큰 보람을 느낍니다. 체육 수업에 디지털 도구를 연계하면서 제가 느꼈던 가장 큰 장점은 수업을 통해 아이들과 세계를 연결해 줄 수 있다는 점인데요. 인디언 속담 중에는 한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다라는 말이 있습니다. 시간과 공간의 개념이 확장된 요즘, 저는 한 아이를 키우기 위해서는 전 세계가 필요하다고 생각합니다. 그러려면 전 세계를 연결할 수 있는 도구가 필요하겠죠. 이 연결의 정신은 우리가 학교에서 체육을 배우는 이유와 맞닿아 있습니다. 스포츠는 혼자 하는 것이 아니라 타인과 함께 했을 때 그 의미와 효과가 나타납니다. 즉, 체육은 그 어떤 과목보다 연결되는 것의 가치를 느끼게 대해 초점을 맞춰야 합니다. 본의 아니게 원격 수업을 하게 되었지만 각자의 집에서 온라인상에서 고립되어 있는 것이 아니라 학생들끼리 서로 연결되어 있고 적극적으로 연결할 수 있음을 느끼는 것이 필요하다고 생각합니다. 아무래도 지역에 대해 따라서 환경의 차이가 있어서 안타까운 마음이 있지만 디지털을 통해서 그 격차를 좁힐 수 있다는 희망을 갖게 됩니다. 제가 가르치는 학교에 있는 포천은 비교적 소외된 지역이라서 아이들이 스포츠 경기를 직접 보러 가거나 서로 경쟁하러 가거나 스포츠 리그에 참여한다거나 이런 것이 굉장히 어려웠어요. 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주고 다른 아이들과 교류하게 해주고 싶었어요. 그래서 진행한 것이 행아웃 스포츠 리그입니다. 행아웃을 이용해서 진행한 스포츠 행아웃 리그는 그야말로 디지털 도구를 활용해서 아이들이 좀 더 넓은 세상과 지역과 연결해준 사례입니다. 다른 지역 학교뿐만 아니라 홍콩에 있는 학교, 이 세 학교가 모여서 실시간으로 올림픽처럼 축제를 즐기면서 실시간으로 기록을 하고 학부모들도 선생님들도 참여해서 응원해주고 하는 것이 학생들에겐 큰 축제로 느껴졌을 것입니다. 디지털 도구가 다양해지고 연결성이 더 높아지면서 아이들이 생각하는 더 넓은 세상은 생각보다 훨씬 가까이 존재하게 된 것 같습니다. 정말 행복한 일입니다. 아이러니하게도 원격 수업을 하면서 학교와 체육교육의 진짜 의미에 대해서 생각해 보게 됐습니다. 체육교사로서 항상 마음에 새기는 점은 제 수업의 무대인 운동장이 그 어떤 곳보다 경쟁의식과 폭력성이 드러날 수 있는 장이 되기도 한다는 점입니다. 스포츠를 하면 인성이 좋아진다는 인식인데 사실 이는 정확하게 표현한 것은 아닌 것 같습니다. 적절한 지도가 없다면 폭력이 더 강화되기도 하고 운동장이 왕따의 온상이 될 수도 있는 양날의 검을 가졌다라는 점을 우리는 인식해야 될 겁니다. 체육 수업을 통해서 학생들이 서로 더욱 공감하게 되고 서로의 성장을 응원하며 스스로를 뛰어넘을 수 있는 경쟁의 참의미를 깨닫게 해야겠습니다. 더불어 체육이 다양한 교과 융합의 허브로서 역할을 충분히 해낼 수 있을 것이라고 생각합니다. 지구의 허파가 아마존인 것처럼 학교의 심장은 체육이라는 말, 그러기 위해 체육 수업이야말로 적극적으로 디지털 툴을 적용해야 하는 과목입니다. 코로나가 아니더라도 앞으로 물리적인 제약을 넘어 서로를 연결되고 아이들이 스스로 성장할 수 있도록 하는 것이
앞으로 학교가 나아가야 할 방향입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 논산대건고등학교에서 정보과학을 가르치고 있는 교사 김용상입니다. 네, 저는 다양한 구글 툴을 활용해 단순히 수업을 디지털로 옮기는 것을 넘어 학교의 다양한 역할을 디지털로 전환할 수 있는 방법을 고민하고 시도하고 있습니다. 그 과정을 오늘 이 자리에서 나누고자 합니다. 네, 학교 수업은 크게 교과와 비교과로 두 가지로 나눕니다. 논산대건고등학교에서는 코로나19로 교과 수업이 원격으로 진행되는 과정에서 비교과 활동도 디지털 전환을 시도하였습니다. 교사뿐만 아니라 실제로 비교과 활동을 수행할 학생들도 디지털로 다양한 활동이 가능하다는 인식 전환을 목표로 해 학생들의 가능성을 이끌어내고 있습니다. 또한 올해부터는 크롬북을 전면 도입하여 전교생이 참여하는 활동을 진행하기 용이하였습니다. 토론대회와 온라인 봉사활동을 비롯하여 동아리 연구활동, 학급 홈페이지 개설 등 다양한 목적으로 크롬북을 유용하게 사용하고 있습니다. 우선 온라인 개학 후에는 동아리 편성을 원격으로 진행하였습니다. 코로나 이전에는 1학년 아이들을 모집하기 위해 2, 3학년 학생들이 밤마다 돌아다니며 동아리 홍보를 했지만 이제는 홍보 영상을 만들어 드라이브로 공유하고 면접도 구글 미트로 진행하였습니다. 그 과정에서 아이들이 동아리 담당 선생님과 유기적으로 커뮤니케이션하며 효율성과 효과성을 극대화할 수 있는 방안을 적극적으로 모색할 수 있었습니다. 네, 동아리 활동 역시 온라인으로 진행했습니다. 문서 도구로 활동 계획을 세우고 젠보드를 이용해서 아이디어 회의를 진행했습니다. 또한 구글 미트로 모든 상황을 녹화하고 공유하면서 자연스럽게 동아리 활동 기록이 누적되고 기록되고 있습니다. 논산대건고등학교 학생들은 회의하거나 토론해야 하는 상황이 오면 어김없이 공유 드라이브를 만듭니다. 현재 약 1200여 개의 공유 드라이브에서 벌써 500개 이상의 연구가 쌓일 정도로 활발히 활동하고 있으며 그 숫자는 지금도 누적되어 증가하고 있습니다. 네, 대표적인 예로 공간혁신 사용자 참여 수업이 있습니다. 전문가가 함께하는 학교 공간 설계에 학생들이 직접 의견을 내고 공간 기획을 하는 수업이었습니다. 구글 설문으로 참여 수업 참가자를 모집했는데 약 80여 명의 학생들이 신청하였습니다. 80여 명의 학생들은 촉진자, 건축가까지 함께 진행되는 브리핑을 이렇게 온라인으로 진행하였고 학생들은 각자 조를 편성해 과제를 수행하였으며 기대 이상의 결과물을 도출하였습니다. 또한 소통 기반 시스템 구축의 일환으로서 공유 드라이브를 이용하여 전교생이 대내외 공지를 수행하고 확인할 수 있는 데이터뱅크를 구축했습니다. 데이터뱅크에서 아이들이 스스로 원하는 대회를 찾아볼 수 있기 때문에 적극적으로 대회에 참여하고 수상하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 학생들이 잠재력과 창의력을 발휘할 수 있는 기회가 온라인을 통해 더욱 확대되고 있으며 교사 중심이 아닌 학생 중심의 양방향 소통이 가능해진 것입니다. 네, 이를 통해서 논산대건고등학교 아이들은 오늘도 점점 성장하고 있습니다. 네, 이렇게 비교과 활동들을 디지털로 옮기면서 단지 그 과정이 편리해지고 효율적인 것을 넘어서 아이들이 스스로 참여함으로써 창의력과 성취 측면에서도 큰 변화를 목격할 수 있었습니다. 네, 방과후 학교나 특강 같은 경우에 시간과 공간의 제약이 없어졌으며 학생들의 자발적인 참여가 가능한 프로그램 구성을 통해서 학교 생활의 즐거움을 나눌 수 있었습니다. 학창시절 학생들에게 가장 큰 사회는 학교라는 공간입니다. 우리 아이들은 이 작은 공간이 전부라고 생각을 해서 사고가 제한되는 경우가 많으며 학폭, 왕따 등 관계에서 오는 문제도 이런 좁은 마음에서 비롯되는 것은 아닐까 생각됩니다. 우리 아이들에게 드넓은 세상을 보여주세요. 구글 지도로, 구글 어스로 넓은 세상을 보여주시고 유튜브를 통해 배움의 즐거움을 알 수 있도록 해주세요. 또한 협업 도구를 통해서 세상은 혼자 살아가는 것이 아니라는 것을 알려주세요. 앞으로 아이들에게 디지털 운동장을 선물해 줌으로써 더 큰 세상을 보여주고 경험할 수 있게 해준다면 아이들의 상상력과 창의력을
무한히 키울 수 있을 것이라 생각합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 천안에 위치한 북일여고에서 국어를 가르치고 있는 홍삼구 생입니다. 30년간 교직 생활을 해오고 있지만 우리 사회의 학교에 대한 요구가 지금처럼 거센 적이 없었던 것으로 기억합니다. 이 변화에 어떻게 대처해 나갈지 저의 생각과 경험을 여러분과 함께 나누기 위해 이 자리에 섰습니다. 지금 북일여고의 도서관에서 여러분을 만나고 있습니다. 저는 오랜 기간 고3이라는 대학 입시의 최전선에서 동료생님 그리고 학생들과 고락을 함께 했습니다. 성과도 없지 않았습니다만 때론 학생들에게 꿈과 희망보다는 현실에 대한 좌절과 아픔만 주는, 그리고 학생들에게 답답한 이야기만 반복하는 꼰대 스승이 된 제 모습을 보게 되었습니다. 그러던 중 SNS 공간에서 학생들의 새로운 모습을 볼 수 있었습니다. 디지털 네이티브이자 포노사피엔스라고 불러도 좋을 요즘 아이들은 디지털 공간 속에서 놀라운 순발력과 기민함으로 그들의 삶을 영위하고 있었습니다. 문자 텍스트를 읽고 이해하는 능력은 과거 세대보다 떨어진다고 하지만 영상을 포함한 다양한 미디어에 대한 그들의 대처 능력, 즉 디지털 리터러시 능력은 우리 세대가 가지지 못한 그들의 장점이었습니다. 그 무렵 제레미 리프킨의 소유의 종말을 읽었습니다. 물론 소유의 종말이 아직 오지는 않았지만 접속의 시대가 온 것은 분명합니다. 디지털 전환의 핵심은 접속이라고 생각하고 이를 교실에서 활용할 방법이 무엇일지 고민하게 되었습니다. 접속을 통한 공유의, 협업의 가치를 실현할 플랫폼은 무엇일까요? 구글 G 스윗을 선택했습니다. 사용 편의성과 확장성, 그리고 LMS 기능을 가진 구글 클래스룸이 매력적이었습니다. 낯선 플랫폼을 학교 현장에 도입하는 것에 대한 주변의 걱정과 기대가 교차했지만 이 취지에 공감하신 교장 교감선생님께서 많은 지원을 해주었습니다. 2019년 7월 우여곡절 끝에 구글로부터 G 스윗 승인을 받은 뒤 우리 학교 선생님을 대상으로 연구팀에 참가할 신청을 받았는데 20명이 넘는 선생님께서 신청해 주셔서 깜짝 놀랐습니다. 다른 선생님들께서도 무언가 새로운 흐름이 필요하다는 생각을 평소에 가지고 계셨던 것이죠. 이를 바탕으로 2020년부터 전 교직원 및 학생들에게 학교 이메일을 발급하고 크롬북도 구입하는 등 G 스윗을 교실 수업에 도입할 준비를 마쳤습니다. 그러던 중 공교롭게도 코로나19 팬데믹이 터졌습니다. 모든 선생님과 함께 구글 오피스와 클래스룸을 복습하고 화상 수업틀 및 동영상 컨텐츠 제작에 대한 자체 연수, 그리고 사전 연구 수업까지 진행하였습니다. 특히 구글 스프레드시트를 활용하여 작성한 시간표는 원클릭만으로 학생과 선생님들을 온라인 수업 공간에서 만날 수 있게 하였습니다. 그 공간에서 선생님들은 각자의 방식으로 실시간 수업을 전개하였고 학생들도 디지털 네이티브답게 능숙하게 적용한 것은 물론 온라인 모든 활동까지도 척척 알아서들 해내었습니다. 파일과 문서의 공유와 협업은 이제 학교 구성원 모두의 자연스러운 일상이 되었습니다. 물론 이러한 디지털 전환이 우리 교육의 문제를 해결할 전지전능한 도구는 아닐 것입니다. 면대면 교육을 포함한 전통식 교육에 가진 장점도 분명히 존재합니다. 그래서 블렌디드 러닝이 필요한 것입니다. 오프라인 교육의 장점과 온라인 교육의 장점을 통합하여 교육 효과를 극대화함으로써 학생의 잠재력을 효과적으로 이끌어내야 할 것입니다. 그런 점에서 오늘날 교사의 역할에 대해 다시 생각해 봅니다. 이전 시대 교사는 지식의 소유자이자 전달자로서 권위를 가지고 있었습니다. 그러나 지금은 웬만한 정보들은 구글과 유튜브에서 검색하여 익힐 수 있는 시대가 되었습니다. 이제 교사는 정보의 전달자가 아니라 무수한 정보 중 양질의 컨텐츠를 학생들에게 제시하고 그 정보를 학생들 스스로 지적 체계화를 이룰 수 있도록 하는 가이던스, 조력자 역할을 해야 한다고 생각합니다. 그런 점에서 디지털 트랜스포메이션의 위상과 효능은 분명히 존재합니다. 두렵다고요? 이제 배워서 뭐 하느냐고요? 아닙니다. 선생님의 변화가 누군가의 잠재력을 이끌어낼 수 있으며 누구보다 선생님 자신을 변화시킬 수 있습니다. 내년이면 저는 교직 경력 30년이 되는 지극히 평범한 교사, 여전히 담배를 끊지 못하며 가끔은 술에 취해 횡설수설하는, 다음날 내가 왜 그랬지라고 후회하는 대한민국의 그저 그런 선생이지만 여러분에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다.
전쟁 속에서도, 전염병 속에서도 교육은 멈출 수 없고 결코 멈추어서도 안 됩니다. 여전히 교육은 우리에게 희망이기 때문입니다. 전국에 계신, 그리고 지구촌 어딘가에 계신 모든 선생님들의 열정을 응원합니다. 저 역시도 파이팅 하겠습니다. Education never stops, must go on. 안녕하세요. 류창동입니다. 작년에 저는 대한민국 시각장애인 중 처음으로 역사 교사가 되었습니다. 현재는 서울 서현중학교에서 2년째 역사를 가르치고 있습니다. 오늘 저는 갑작스러운 교육 환경의 변화 속에서도 장애를 가진 교사와 학생이 소외되지 않는 모두를 위한 학교를 만들기 위해 우리가 관심을 가져야 하는 부분이 무엇인지 나누고자 합니다. 시각장애를 가진 저는 평소에 시각장애를 갖고 있지 않은 선생님들과 크게 다를 것 없는 수업을 진행합니다. 단지 수업 중 판서를 이용하는 대신 컴퓨터와 교실 내 빔 프로젝터를 연결하고 아이들에게 전하려는 내용을 타이핑하여 스크린으로 제시한다는 작은 차이만 존재했습니다. 그런데 코로나19의 확산으로 전국의 모든 학교가 온라인 개학을 하게 되면서 수업 방식의 새로운 전환을 맞게 되었습니다. 2020년 1학기에 서현중학교는 EBS 온라인 클래스를 원격 수업 플랫폼으로 사용하였고, 교사가 직접 녹화하는 방식으로 제작한 수업 영상과 EBS에서 제공하는 각종 자료들을 활용해 수업을 진행했습니다. 학생들의 과제 수행과 제출을 위해 구글 설문지, 네이버 폼을 활용하기도 했습니다. 갑작스러운 수업 환경의 변화로 인해 제가 겪은 큰 불편함은 두 가지였습니다. 첫째는 각종 온라인 플랫폼의 열악한 접근성, 둘째는 아이들과의 상호작용의 제약이었습니다. 원격 수업으로 바뀌면서 모든 선생님들이 새로운 방식과 플랫폼에 적응하는 데 시간이 필요했겠지만 익숙함에 도달하는 속도에는 개인차가 있을 것입니다. 시각장애를 가진 교사나 시각장애를 가진 학생을 고려하지 못한 채 만들어져 접근성이 열악한 플랫폼들을 저는 갑작스럽게 사용해야만 했습니다. 시각장애인에게 화면을 낭독해주는 소프트웨어인 스크린 리더를 활용해 사이트를 이용하고 구조와 기능에 적응하는 데 저는 더 많은 시간과 에너지를 쏟아 부어야 했습니다. 텍스트가 이미지에 포함되어 있어 스크린 리더가 읽지 못한다든지, 키보드의 방향키나 탭키를 눌러서는 접근이 되지 않아 특정 버튼을 누르는 데 어려움이 있다든지, 아직까지 접근성이 떨어지는 요소가 많은 이 상황이 이어진다면 시각장애를 가진 교사나 학생은 시간과 에너지를 몇 배로 쓰면서도 정작 소외감에서는 쉽게 벗어나지 못할 것입니다. 원격 수업으로 바뀌면서 모든 선생님들이 아이들과의 원활한 상호작용 방법에 대해 다양한 연구와 시도를 하고 계실 거라 생각합니다. 기존의 대면 수업 현장에서 저는 아이들의 목소리와 말투, 움직일 때 나는 각종 소리 등으로 반응을 살피면서 유연하게 수업을 진행했습니다. 그런데 한 학기 동안 사전 녹화 수업을 올리면서 교사와 학생 모두에게 일방향적인 수업을 진행하게 되다 보니 실시간으로 피드백을 주고받는 것이 어려운 문제가 되었습니다. 이런 문제 상황을 극복하기 위해 저는 학생들의 요구와 필요를 수업에 최대한 정확하고 신속하게 반영하고자 했습니다. 매주 배운 내용을 확인하는 퀴즈를 냈고, 맨 마지막에 수업에 대한 질문, 수업에 대한 건의사항, 자유로운 코멘트 등을 쓸 수 있는 문항을 만들었습니다. 그리고 다음 주 수업의 첫 순서로 지난 시간 돌아보기라는 코너를 배치하고, 거기에서 지난주 퀴즈풀이와 함께 지난주에 들어온 질문과 건의사항, 코멘트를 소개한 뒤 바로 반영 가능한 사항부터 그 주 수업에 적용하는 방식으로 저는 아이들과의 소통에 힘썼습니다. 처음에는 시범적으로 시도해본 지난 시간 돌아보기 코너에 대한 학생들의 반응이
아주 좋았기 때문에 한 학기 내내 매주 빼놓지 않고 수업에 이 코너를 만들고 있습니다. 원격 수업 시청에 대한 학생들의 동기부여에 도움이 될까 해서 제가 직접 부른 노래를 수업 영상 엔딩에 삽입한 적이 있었는데요. 아이들의 반응이 기대 이상으로 뜨거워서 몇 주 뒤에 한 곡 더 불러서 올린 적도 있습니다. 학생들과의 상호작용에 실시간 화상 수업이 이상적일 수는 있겠지만 시각장애를 가진 교사와 학생에게는 사전 녹화와 마찬가지로 영상이라는 점이 장벽으로 느껴집니다. 오프라인에서 청각적으로 감지할 수 있는 요소들을 온라인으로 느끼기에는 한계가 있기 때문입니다. 한 명의 교사가 다수의 학생들과 마주하는 학교의 틀 안에서 원격 수업을 통해서도 개별적으로 상호작용할 수 있는 방법에 대한 고민도 필요하다고 봅니다. 지금보다 더 많은 사람들이 시력을 활용하지 않고 공부하는 사람이 있구나, 시력을 활용하지 않고 가르치는 사람이 있구나라는 것을 아는 것에서부터 출발해야 합니다. 팬데믹으로 인해 갑작스럽게 앞당겨진 원격 수업이라는 환경 속에서 소외되는 구성원이 없는지 함께 관심을 갖고 점검하고 개선하려는 공감대를 갖는 것에 진정한 의미에서 모두를 위한 학교로 나아가는 첫걸음이 될 것입니다. 고맙습니다.